नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास 6 माण 8 गुंठ। लेखक व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। समुदुणी संबंधरे कर्तव्य निरूपण। मात्र माणिक एकाबेले मीमांसा करिदेला। शीघ्र जाई समुदुणी को पाछटी आणंतु। बाघ सिंह दाण्ड दुआर कबाट फाटरू फुलगुणा बसणी सहित 2-3टी नासिका दृष्ट हेला। माउसी डोलीरू ओह्लाई पड़ी गुमु गुमु करी भितरकू पशिगले। समुदुणी कही पूर्वोक्त नासिका धारिणी मानकू परस्ते कुंडाई गले। गृहाधिष्ठात्री सान्ताणी माने नीरवरे हसी हसी समुदुणी हाथ धरी भितरकू घेनेगले। समुदुणी अभ्यर्थना विषय माणिकर उद्योग अनुष्ठान बेसी। से आगे आगे चंचल धाई जाई बाघ सिंह पहुड़ी घर आग मेलारी गोटे 4 हाथ लंबा पुरुणा खरड़ पकाईदेला। माउसी सेथिरे बसी पड़ी 4 समुदुणी हाथ धरी पाखरे बसाइले। 5टा भार मझी अगणारे थुआगला। भारर डाब पाचिला आंब 1 भार, बड़ बड़ जोड़ाए खजा पणस 1 भार, पाचिला कंचा कदली 2 कांधी, 2 पुंजा सहित 1 भार, पिठौ पानी रे धड़ा कदली पत्र रे मुह बंधा बड़ बड़ 4 हांडी को 2 भार गाए। गाँ माइकिनिया माने देखिबाकू धाइले। रेवती, सुकुरी, शंकरी, मालिया, जेमामा, भीमा माउसी, हगुरामा, सोदरी, मेंका, कनक, नेत जेजी, साबी, कमली, पदिअपा, श्यामा बहु, नलिता, बिस्का, सुमित्रा, गौड़ घर कनिया बहु, केही पिला काखेई, केही पिला हाथ धरी चलाई, केही जनक पछरे, केही एकाकिनी धाई अछंती। शुक्रामा घर लिपुथिला। छुंचे पानी हाथ धोइबाकू बेल नाही। साप फेणा परी हाथटी टेकी अछि। बाघ सिंहक अगणा पुरीगला। देवी प्रतिमा देखिला परी माइकिनिया माने एक ध्यान माउसीक रूप माधुरी अनुभव करुअछंती। किंतु बनिया, बांकिया, कालिया, बनमालिया, गोपालिया, रामिया, उमेशिया, काशी, दैतारी प्रभृति ग्रामर दुष्ट पिलागुड़ाक माउसीक सौंदर्य दर्शन विषय मनोजोग न करी बिराड़ी सुखुआ खाड़ेई को अनेइला परी बाहरे थुआ होइथिबा पाचिला कदली, पाचिला आंब को अनेई रही अछंती। इहा जे असभ्यता एवं नीतिशास्त्र विरुद्ध कार्य एथिरे संदेह नाही। आउ सेमानंकर वृत्तरेखा क्रमगतिरे जेपरि संकोच भाव धारण करि आसुथेला बुद्धिमती माणिक सेथिरे प्रच्छन्न असदाभिप्राय हृदयंगम करी ईषत् गर्जन पूर्वक डाहाण हाथ हलाई सेमानकू अपसारित करिदेई नथिले गोटिए लुटतराज मामला उजु हेबार खूब संभावना थिला। बहु माउसी मुंडरे माँ मंगला परी मुंडाए सिंदूर, आखिरे कज्जल, नाकरे गुणा, ता उपरे नाटमयूर, बाँ पुड़ारे बसणी, 2 कानरे बड़ बड़ 2टा काप, बेकरे चापसरी, ता तले पाटसूतारे गुंथा माळे कुरुजातक, बाहुरे बिद, हातरे पैंच, ताहा उपरे कटा, ताहा उपरे चूड़ी, हाथ 5 आंगुळीरे रूप छापा मुदी 7 गोटा, गोड़रे 24 पड़ ओजनर 2टा कंसा बांक, गोड़ 10 आंगुळीरे झुंटिया, मुंडरे 10-12 केरा पाट थोपरे विशाल जुड़ा, ताहा उपरे 3टा बेंग पाटियारे 3 केरा शिकुड़ी लगा गोजी काठी खोसा, कुंभकर्णी धड़ी 16 हाथी बरमपुरी पाट शाढ़ी पिंधा, गालरे गाले पान, डाली जोड़ा फते सिंह घर बेश चल। पूर्वरु कानरे शुणा थिला, वर्तमान आखिरे अलंकार विभव देखी गाँ माइकिनिया माने बुझीगले हाँ घर परी घरटाए। माउसी बसी पड़ी कहिले मो झियारी काहीं, मो झियारी काहीं, मो झियारी को देखिबी। आहा माँ छेउंडटा सुखी जीवणी। सान खुड़ी सासू नुआ बोहुटी को घेनी आसिली। बोहुटी 1.5 हाथ ओढ़णा पकाई अल्प नई नई आसी माउसी गोड़ तले लट करी मुंडियाटीए माइला। माउसी झियारी को कुंडाई पकाई बाहुनी बसिली। आरे मो झियरे तोते न देखी अंध होई जाइथिली। आरे मो चंद्र उदियारे
ମୋ ଘର ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ମାଉସୀ ବାହୁନି ବାହୁନି ଅଥୟ ହୋଇଗଲିଣି। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଝରଝର କରି ପାଣି ବହି ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଆପଣା ପଣତକାନିରେ ଆଖି ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସମଝାଇ ତୁନି କରାଇଲେ। ମାଉସୀ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ସମୁଦୁଣୀ? ଝିଅ ଆସିଲା ଦିନୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ପିତା କରିଦେଲେଣି। ଖାଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଏଣୁ ଲୋକଟି ଗଲେ ପଚାରେ, ବାକଟିଏ ଗଲେ ପଚାରେ। ଝିଆରୀ ତ ନୂଆ, ପାଟି ଶୁଣି ଏବଂ ବାହୁନା ଦେଖି ତାଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ମାଉସୀ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଓଢ଼ଣା ଟେକୁଥିଲା। ଚତୁରୀ ମାଉସୀ ଝିଆରୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଲାଜୁକୁଳି ବଦନରେ, ଆରେ ମୋ ଲାଜୁକୁଳି ଲତାରେ, ତୋତେ କିଏ ଲାଜ ଶିଖାଇବ ରେ? ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କହିବି, ଏହା ମା'ର ଏପରି ଲାଜ ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ଫିଟାଇ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଓଢ଼ଣା ଟେକି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଟ ଭଟ ଲଗାଇବ ପଛକେ, ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବ ପଛକେ, ସେହି ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଧାନ ପେଟରୁ କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାହାରିବ? ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ବିଛୁଆତି ହେବ? ତିରିଲା ଝିଅ ହୋଇ ଯେବେ ଲାଜ ନ ହେଲା, ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଝିଆରୀ ତ ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ହୋଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ପରି ବସିଲା। ଟାଙ୍ଗିରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାଉସୀ ଘର ଥିବାର ସେ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲା। ସେ ତା ମା'ର ଖୁଡ଼ୁତା ଝିଅ ଭଉଣୀ। ମନରେ ବୁଝିଲା ଏ ସେହି ମାଉସୀ। ତାହା ବାଦ୍ ବୋହୂ ମାଉସୀ ହସି ହସି ସମୁଦୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସମୁଦୁଣୀ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା, ଟାପରା ଟାପୁରୀ କଥା ଢେର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକ ଘର ବୋହୂ ଭୁଆସଣୀ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ନାରାଜ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେତିକି କଥା କହିପାରୁ। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଭାରି ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ବଳଦେବ ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ତ ସୁନସାନ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବେଳ ପଡ଼ିଲା, ଦିଅଁ ଦେଖା ସମୁଦୁଣୀ ଭେଟ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇଯିବ। ଝିଆରୀଟି କେମନ୍ତେ ଅଛି ଦେଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଣ୍ଟରେଇ ଘରୁ କାଢ଼ିଲି। ଆମର ସେମାନେ ଆଉ ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଆଗରେ ଯାଇ ତୋଟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ଗଉଡ଼ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିକୁ ନ ଦେଖି ଯିବି ନାହିଁ। ଏକା ବାହାରି ଆସିଲି। କାଲି ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଏହି ବାଟେ ବାହୁଡ଼ିବା। ବାଟରେ ଶୁଣିଲି ସମୁଦୀମାନେ ଜାତ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା। ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ 4 ଦିନ ରହିଯିବି। ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଦିନେ ରହିବେ। ଦେଖିବଟି ଭଲା, କିପରି 4 ଦିନ ନ ରହିବେ? ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦେବି ପରା। ଝିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ଝିଅରେ, ଆହା, ପିଲା ଲୋକ କେଜାଣି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଢେର ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ନାହୁଁ। ମୁଁ ଫେରି ଆସେ। ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କଥା କହିବି। କାନରେ ତୁନି ତୁନି କହିଲି, ତୋ ଲାଗି ଯାତ୍ରାରୁ ଢେର ଜିନିଷ ଆଣିବି। ବୋହୂ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ପଦା ଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରେ। 4 ଥର ଯିବି ପଛେ 4 ଥର ସ୍ନାନ। ଘର ପଛକୁ ଗଲେ ଲୋଟାଏ ପାଣି। ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଏହା କହି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଡୋଲି ପାଖକୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କରି ବାହାରିଗଲେ। ସାଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଢାଳଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଲୋଟା ମୁହଁରେ ହାତ ଗୋଡ଼ାଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାଘ ସିଂହ ଘରର ପୋଇଲି ମୁତୁରିମା ଓଳିତଳ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ତାକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସକାଳୁ ମୋତେ ପୀଡ଼ା ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବି? ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, କେହି ଅନାଇଲେ ମୁଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ। ମୁତୁରିମା କହିଲା, ନାଇଁ, ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଆଉଜାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ସମୁଦୁଣୀମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ବୋହୂ ମାଉସୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ, କ'ଣ କହିଲ ସମୁଦୁଣୀ? କ'ଣ କହିଲ? ଏ ଘରେ ଝିଅ ଦେଇଛି, ପାଣି ଛୁଇଁବି? ବିଦାବେଳେ ବୋହୂ ମାଉସୀ ସମୁଦୁଣୀମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଦେଅନ୍ତୁ ମିଲାଣି ଯାଉଛି ସଙ୍ଗାତ, ମନଟି ରଖିଲ ବାନ୍ଧି, ଦିନ ରାତି ସିନା ସରିବ ନାହିଁଟି, ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦି। ଡୋଲି ଗାଁରୁ ବାହାରି ବିଲବାଟ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲା। ଏଣେ ସାଆନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଭାର ସବୁ ରଖାଇ ଦିଆଗଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ବିଦାୟ ହୋଇଗଲା ବା ତାଙ୍କ ରୂପଗୁଣ ବିଷୟରେ ଢେର ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କେହି ରୂପର, କେହି ଗୁଣର, କେହି ଅଳଙ୍କାରର, କେହି ପାଚିଲା କଦଳୀର। ମାତ୍ର ମାଣିକ କହିଲା, ହେଲା ହଁ, ବଡ଼ଲୋକ ଘର, ରୂପଟା ଏକାସେ ରୂପ ନୁହେଁ, ଛାମୁଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବାହାଡ଼ା, ଗାଲ ଦୁଇଟା ଉଆ ଉଫୁଡ଼ା ପରି। ହଗୁରାମା କହିଲା, କଥାଟାରେ ଏକା ମିଠା ନାହିଁ, ଠୋସ୍ ଠୋସ୍। ମୁତୁରିମା କହିଲା, ଚାଲିଟା ଧସ୍ ଧସ୍। ଶଙ୍କ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ହସଟା ଫସ୍ ଫସ୍। ଶୁକ୍ରୀ କହିଲା, ଚାହାଣିଟା କସ୍ ମସ୍। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏକୋହି ଗୁଣରେ ଦୋଷ ସନ୍ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମାଉସୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ସେ ଏତିକି କହିଲା, ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ। ପରିଚ୍ଛେଦ 17। ଘର କିପରି ପୋଡ଼ିଲା। ଆଜି ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଅଛି। ଗଲା ଅଧରାତିରୁ ବାଘସିଂହ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଘର ଧାନ ଅମାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲାଣି। ନିଆଁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୋଇ କାଳିଆ କାଳିଆ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଚାଳ ବସିଯାଇ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଅଛି। ମୂଳି ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟ୍ ଫଟ୍ କରି ଫୁଟୁଅଛି। କେଉଁଠାରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ାଏ, କେଉଁଠାରେ ନଡ଼ା ମେଞ୍ଚାଏ ଲାଗି ଜଳୁଅଛି। ମୋଟା ମୋଟା ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ପରି ଦିଶୁଅଛନ୍ତି। କବାଟରେ ନିଆଁ, ଚୌକାଠରେ ନିଆଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ। ଧାନ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ପଶି ଭାରି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ ଚାଳବାଡ଼ ଶୁଖି ଝୁଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପାଖ ମୁହିଁବାକୁ ସାଧ୍ୟ କାହାର। ପବନ ଏତିକି ବେଳେ କାହିଁ ଥିଲା। କେବଳ ଆଟୁ ଭିତରକୁ ନିଆଁ ଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କବାଟ ଧରିଲାଣି। ହଳିଆମାନେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ପକାଇ ଆଟୁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକାଳୀମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲେଣି। ଦିନ 6 ଘଡ଼ି। ତଳେ ନିଆଁ, ଉପରେ ନିଆଁ। ଘରୁ କୁଟା କେରାଏ ବାହାରି ନାହିଁ। ଅଧରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ମାଇକିନିଆମାନେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ହାଉଳି ଖାଇ ଦେହଲୁଗା ଘେନି ବାହାର ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ବଣ ବିରାଡ଼ି ପରି ଘର ନିଆଁକୁ ଅନାଇ ଡକା ପାରୁଛନ୍ତି। ହଳିଆମାନେ ଗାଈ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଦେଇ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେତେକ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ପର ପାଇଁ କେତେଜଣ ନିଆଁରେ ପଶନ୍ତି। ଦିନ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ବାଘସିଂହ ଘରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ାଯାଏ କାହାରି ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବାଜି ନାହିଁ। ପିଲାଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ଆଉ ବୋହୂଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଝୋଲା ମାରିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ପୁରୋହିତ କେଳୁରଥେ ଅନେକ ବୁଝାଇ ସମଝାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇଲେ। ଘରୁ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା କଂସା କଂସା ତୋରାଣି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁନ୍ଦାଏ ମୁନ୍ଦାଏ ପିଆଇ ସାଷ୍ଟାମ କରାଇଲେ। ମାଇକିନିଆ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଖାଇଲା ବା କେହି ନ ଖାଇଲା। ବାଘସିଂହ ଘର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଢକ ଢକ କରି ଢାଳେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଧାନ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି। କୌଣସି କୌଣସି ଘରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଅଛି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ 2 ଘଡ଼ି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଘସିଂହ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ବାଘସିଂହ ପଚାରିଲେ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କିଏ? କେଳୁରଥେ କହିଲେ, ନିଆଁ ଲଗେଇବ କିଏ? ବାଘ ଦୁଆରକୁ କିଏ ଆସିବ? ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଠିକ୍, ଏହି କଥା ଠିକ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥେ କହିଲେ, ନାହିଁ ହୋ, ତାହା ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋପ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜେ ବରଷକ ସାରା ପୂଜା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ପୂଜା ପଠାଅ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଲ ତ। ମୁଁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ କୁଟ ନ ହେଲେ ଓଳିପରୁ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗଦାରୁ ନିଆଁ କାହୁଁ ଅଇଲା? ମାଣିକ କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଯାହା ହଉ, ନୂଆ ବୋହୂ ପହରାଟା ଏକା ବଡ଼ ଖରାପ।
ସିଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନୁ ନାନା ଅମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ାଇଛି। ଶାମାମା କହିଲା, ଏ କଥାଟା ଏକା ସତ, ଠିକ୍ ସତ। ଡରରେ ସିନା କହିପାରୁନଥିଲି। ଦେଖିଲ ନା, ଚୈତ୍ର ମାସରେ କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ। ଗାଈଟାକୁ ସାପ ଦଂଶି ଦେଲା। ସାପ କିଏ ଗାଁରେ ନଥିଲେ? ଗାଈ କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଦିନ? ମୋହର ତ 12 ପୁଞ୍ଜା ବୟସ ହେଲା। ବାଘ ସିଂହ ଘର ଗାଈକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଏ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ମକରା ହଳିଆ କହିଲା, ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? 2 ବରଷ ତଳେ ମୋହର ହାତୀ ପରି 2ଟା ବଳଦ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କରି ବସିଗଲି। ଅର୍ଜୁନା ହଳିଆ କହିଲା, ଏହି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଗୋରୁ ଚରୁଥିଲି। ଏ ବରଷ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ସପନ। ହଳିଆ ହଳିଆଣୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେଲା ବହୁ ପହରା ଘର ପୋଡ଼ିର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୋଷକତା ନିମନ୍ତେ ମାଣିକ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲା, ଦେଖୁନାହଁ, ବୋହୂ ମାଉସୀ ଯେପରି ପାଦ ଦେଇଛି, 3 ଦିନ ଯାଇନାହିଁ, 3 ପକ୍ଷ ଯାଇନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାଘ ସିଂହ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ମାଉସୀ କିଏ? ବୋହୂ ମାଉସୀ କିଏ? ଡୋଲି ଚଢ଼ି ବୋହୂ ମାଉସୀର ଆଗମନ, ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଡାଳି ଯୋଡ଼ା, ଫତେସିଂଙ୍କର ଦେବଦର୍ଶନକୁ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯଥାଦୃଷ୍ଟି ଯଥାଶ୍ରୁତ ଶାଳଙ୍କାରେ ପୂର୍ବ କଥିତ ମାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଉସୀ ଆଣିଥିବା ଭାରର ସଂଖ୍ୟା, ଭାରସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ସାବିମା କେଉଟୁଣୀ କହିଲା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ କେତେଥର ଚୂଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି। ବୋହୂ ମାଉସୀ ରୂପ ଠିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରର ଚମ୍ପା ପରି। ଶଙ୍କରା ହଳିଆ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପଣସ ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହଳିଆ। ବାଘ ସିଂହ ଭାଇମାନେ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହୋଇ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଅଛୁ, ଡୋଲି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ତ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂଙ୍କ ଘରଠାରୁ ରାତାରାତି ଲୋକ ଗଲେ। ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ସର୍ବେବ ମିଥ୍ୟା। ମାଉସୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର ଏହି ଘଟଣା ଘେନି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କଲେ ଏହା ମଙ୍ଗଳାର ମାୟା। ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ପିଶାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସି ଝିଅକୁ ଘେନିଗଲେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ପିଲାଟି ଯେପରି ଅନ୍ନଜଳ ଛାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ବାପ ଘେନି ଯାଇ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରିଚ୍ଛେଦ 18 ସାଆନ୍ତାଣୀ। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହି ତଳେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ଖୁବ୍ ଭୋର, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଦରକାର ନଥିଲେ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଋତୁର ପାହାନ୍ତି ବିଛଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟାଣି ଧରେ। ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ପୋଇଲି ମରୁଆ ଢାଳଟିଏ ଡେବିରି ହାତରେ ଧରି ଖାଇବା ହାତରେ କବାଟ ଫିଟାଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଚଉରା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଧଳାଟାଏ କ'ଣ? ତୁଳସୀ ଚଉରଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମଝି ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚଉରାଟି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ତୋଟା ମଧ୍ୟରୁ ପୁଆଟିଏ ଆଣି ନିଜେ ରୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଚଉରା ଚାରିପାଖେ ଖରକିବା, ଗୋବର ପାଣିରେ ଛୁଞ୍ଚ ଦେବା, ଗାଧୋଇ ଆସି ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜାଏ ଭୋଗ ଦେବା, ସଞ୍ଜ ଦେବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଦିନ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଦେଇସାରି ବେକରେ ପଣନ୍ତ କାନି ପୁରାଇ ଅଧଘଡ଼ିଏ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ତୁନି ତୁନି କ'ଣ କହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଣା। ମରୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଉରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ କରି ଅନାଇଲା। ଏଁ କ'ଣ? ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ସାଆନ୍ତାଣୀଏ। ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମରୁଆ ଢାଳଟି ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ହଲାଇଲା। ରାତିରେ ଅସ୍ରାଏ ପାଣି ବର୍ଷି ଯାଇଛି। ଲୁଗାପଟା ଓଦା, କାଦୁଅ ଲଟପଟ, ଦେହଟା କାଠ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। କୁଆ ପଥର ପରି ଶୀତଳ। ମରୁଆ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହୁନି ବସିଲା। ମୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋ, ମୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲ ମୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପେଟ କଥା କିଏ ଜାଣିବ? ମୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କିଏ ପଥି ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇବ?
ମୋ ସାଆନ୍ତାଣୀଗୋ। ମରୁଆ ପାଟି ଶୁଣି ଉଆସର ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଅଗଣା ପୁରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବାହୁନି ବସିଲେ। ବୋହୂମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ, କାନ୍ଦି ଲୋଟି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ବାହୁନିଲା ଚମ୍ପା। ସେ ବାଡ଼ି ଦୁଆରଠୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ବସିଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ତୁନି କରାଉଛି? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗତିରେ ଖବର ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାସି ପାଇଟି ଛାଡ଼ି, ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ସାଆନ୍ତୀଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ବସିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ବସିଲେ। ନିତାନ୍ତ ନିଃସମ୍ପର୍କୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କହିଲା, ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ, ପୁଣ୍ୟ ଦିନରେ ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ। କେହି କହିଲା, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ବଢ଼ନ୍ତି ଏତିକି, ଆଜିଠାରୁ ସିରି ଛିଡ଼ିଲା। ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଥା ପଡ଼ିଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ପଟାନ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯେମନ୍ତ ନିର୍ମଳ, ଧର୍ମରେ ସେହିପରି ମତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ପତି ସୁହାଗ ବିଧାତା ତାହାଙ୍କ କପାଳରୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଥିକି ତାଙ୍କର ଶୋଚନା ନଥାଏ। ସେ ମନରେ ଭଲ କରି ବୁଝିଥିଲେ ପତି ସେବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ପତି ସେବାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଖ। କେବଳ ପତି ସେବା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହା ସୁଖକର ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା ଦିନୁ ପୁଅମାନେ ପାଖ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋହୂମାନେ ଯେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁରବିମାନ୍ୟଟା ଥିଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବାଧକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ବୋହୂମାନେ ତେଲ ହାତଟା ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା କେବେ ଦେଖିବାରେ ଆସିନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିଜକୃତ ଦୋଷର ଫଳ। ଘରଣୀ ପଣିଆ ଜଣାଇବା, ପୁଅ ବୋହୂ ଚାକର ପୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ଶାସନରେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସମାନ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ମାନିଲା ଭଲ, ଯେ ନ ମାନିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। କେହି 10 ପଦ ଗାଳି ଦଉ,